Good morning, all of you. Welcome to the lecture of corporate accounting. This is session number 3.5. As all of you know, question number 12 is going on, and in that question, we have so far finished the first three steps. In step number 1, we have calculated net assets for both the old companies, Jai Limited and Vijay Limited. Then in the second step, we found out purchase consideration, and in the next step we found out goodwill in case of Jai Limited and capital reserve in case of Vijay Limited. This is the story that we have covered so far in my yesterday's session number 3.4. Now today part 2 of the question begins. In today's session we have to pass necessary journal entries in the books of new company. Journal entries in the books of new company, and for that you have to draft the format of journal entries the way I have. Let us start with the journal entries. After completing the journal entries, we have to prepare the balance sheet also, but let us focus on journal entries. જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપણે કરી રહ્યા છીએ ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડ્સમાં. First and second journal entry will be related to transferring assets and liabilities. એટલે step number 1 જે છે આપણું net assets. એ net assets ઉપરથી આપણે first two journal entries આપશું. First entry Jai Limited માટે એમાં આપણે Jai Limited ની assets અને liabilities transfer કરીશું. Second entry માં Vijay Limited જે છે એની assets અને liabilities transfer કરીશું. એટલે first two journal entries આપણે net assets ઉપરથી લઈ આવીએ. પહેલા Jai Limited ની net assets જોઈ લ્યો. Here they are. We are transferring the assets. In case of Jai Limited, we are transferring 5 assets: land and building, machinery, stock, debtors, cash and bank. Assets to be debited. Let us do that. Land building account debited. Plant and machinery account will be debited. Stock account debited. Debtors account will be debited. And cash and bank account will be debited. Apart from that, Jai Limited is having goodwill in step number 3, right? So goodwill account will also get debited. We will put the amounts as well for Jai Limited.
the amounts આપણે નેટ એસેટ્સ જે છે કેલ્ક્યુલેટ કરેલી છે એમાંથી જ આ બધા ફિગર્સ લઈ લઈએ છીએ જય લિમિટેડના અને ગુડવિલ જે છે એ આપણે સ્ટેપ નંબર 3 માં હતી રાઈટ હવે 2 કરી અને આપણે બધી લાયબિલિટીઝ લઈ લઈએ છીએ તો જય લિમિટેડની જે કઈ લાયબિલિટીઝ છે એ બધી just watch out. I am transferring the liabilities Jai Limited ની right હવે જે ડિફરન્સ વધે એને ટ્રાન્સફર કરવાનો ટુ બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ટુ બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ અને ટુ બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ કઈ અમાઉન્ટ આવશે તો કે જે પરચેઝ કન્સિડરેશન છે that is to be credited તો જય લિમિટેડ નું પરચેઝ કન્સિડરેશન હતું 17 lakh 84,000 સ્ટેપ નંબર 2 માં છે જય લિમિટેડ એટલે અહીંયા બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ સાથે ડેશ કરી અને લખી નાખો પરચેઝ કન્સિડરેશન એટલે ખ્યાલ રહે કે અહીંયા પરચેઝ કન્સિડરેશન ક્રેડિટ કરવાનું છે એવી જ રીતે હવે સ્ટેપ નંબર 1 માંથી વિજય લિમિટેડની અસેટ્સ ને લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર કરીએ અને જે ડિફરન્સ આવે એ બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીએ એ પહેલા તમે અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી જુઓ અને એનો ટોટલ કરી જુઓ ડેબિટનો અને ક્રેડિટનો એક સરખો થઈ જાય છે $23 lakh ડેબિટ સાઈડનો ટોટલ છે અને 23 lakh ક્રેડિટ સાઈડનો ટોટલ છે એ બાય ડિફોલ્ટ આવી જશે તો જય લિમિટેડની અસેટ લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ અને ડિફરન્સ જે છે બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરી દીધો એવી જ રીતે સિમિલર એન્ટ્રી is to be passed for વિજય લિમિટેડ તો વિજય લિમિટેડનું નેટ અસેટ કેલ્ક્યુલેશન જોઈ એમાંથી બધી અમાઉન્ટ લેતા જઈએ રાઈટ વિજય લિમિટેડમાં આપણે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે વિજય લિમિટેડમાં તો એ આપણે લીધા હતા સ્ટોક છે ડેટર્સ અકાઉન્ટ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ વિજય લિમિટેડમાં ગુડવિલ નહોતી ગુડવિલ હોત તો આપણે ઉપર જેમ ડેબિટ કર્યું એમ ડેબિટ કરત પણ એમાં ગુડવિલ નથી એમાં શું હતું કેપિટલ રિઝર્વ હતું તો એ આપણે ક્રેડિટ કરીશું સાથે સાથે લાયબિલિટીઝ પહેલા ક્રેડિટ કરી લે તો ક્રેડિટર્સ એક જ હતા લાયબિલિટીઝમાં કેપિટલ રિઝર્વ અને હવે જે વધે એ
બિઝનેસ પરચેઝમાં, રાઈટ. અમાઉન્ટ આપણે જોઈને મૂકી દઈએ. તમે અમાઉન્ટ જોતા જજો. લાયબિલિટીઝમાં ક્રેડિટર્સ, કેપિટલ રિઝર્વ ફોર વિજય લિમિટેડ 1,10,000 હતું અને પરચેસ કન્સિડરેશન 6,60,000 હતું. તો આ થઈ ગઈ વિજય લિમિટેડની. તો પહેલી બે જર્નલ એન્ટ્રી છે એમાં આપણે અસેટ્સ લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર કરવાના બે કંપનીના. ગુડવિલ હોય તો ડેબિટ કરી દેવાની, કેપિટલ રિઝર્વ હોય તો ક્રેડિટ કરી દેવાનું, અને પરચેસ કન્સિડરેશન જે છે સ્ટેપ નંબર 2 માં એની ટોટલ અમાઉન્ટ બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાની. બરાબર. Now entry number 3 and 4. Again entry number 3 for Jai Limited and entry number 4 Vijay Limited. એમાં શું કરીએ છીએ આપણે? We will debit business purchase account and credit the liquidator account. business purchase account close કરી અને liquidator accountમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. પહેલા જય લિમિટેડ માટે કરીએ તો બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ liquidator of Jai Limited. Business purchase account 17,84,000 હતું આ રીતે. અને એવી જ રીતે હવે વિજય લિમિટેડ નું બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. ટુ liquidator of વિજય લિમિટેડ. એના બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ને કેટલાથી ડેબિટ કરશું? 6,60,000. ઉપર આપણે ક્રેડિટ કરીએ છીએ એટલી જ અમાઉન્ટ અહીંયા ડેબિટ કરવાની, 6,60,000. હવે આપણે એને પરચેસ કન્સિડરેશન પે કરશું. એટલે હવે એન્ટ્રી નંબર 5, 6, 5 ફોર જય લિમિટેડ અને 6 ફોર વિજય લિમિટેડ. liquidator of Jai Limited will be debited. એટલે તમે જુઓ 1, 3 અને 5 ની પેર આવે છે, 2, 4 અને 6 ની પેર આવે છે. એકમાં બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કર્યું તો 3 નંબરમાં એને ડેબિટ કર્યું. 3 નંબરમાં લિક્વિડેટર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કર્યું તો 5 નંબરમાં પાછું ડેબિટ કર્યું. આ રીતે સિક્વન્સમાં આવશે. liquidator of Jai Limited debited, અહીંયા પાછળ અકાઉન્ટ વર્ડ ખાસ મેન્શન કરીએ. ફરીથી જય લિમિટેડ ની અમાઉન્ટ હતી 17,84,000. 2 હવે સ્ટેપ નંબર 2 જય લિમિટેડ ને આપણે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં જે કંઈ પણ આપેલું છે એ બધું આપણે ક્રેડિટ કરીએ. તો જો પરચેસ કન્સિડરેશનમાં આવો સ્ટેપ નંબર 2, એમાં તમે જુઓ આ જય લિમિટેડ નું ટેબલ છે. આમાં આ જેટલું આપેલું છે આ બધું ક્રેડિટ કરવાનું. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, પ્રીમિયમ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, કેશ 4 આપેલું છે તો 4 એ 4 આપણે એને ક્રેડિટ કરીશું. રાઈટ. જે કંઈ આપીએ છીએ બધું ક્રેડિટ કરીએ. ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ,
ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપણે 12 લાખની આપેલી, પછી આપણે શેર પ્રીમિયમ આપેલું, શેર પ્રીમિયમ એમાં 1,20,000 નું હતું તો એ આપી દીધું. પછી આપણે એને પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે વર્કિંગ નોટમાં, તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જે કંઈ આપીએ છીએ એ ક્રેડિટ કરતા જઈએ. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એની અમાઉન્ટ તમે વર્કિંગ નોટ નંબર 2 માં 4 લાખ છે. અને સાથે આપણે એને કેશ પણ આપેલી છે. કેશ તમે જુઓ બે આપેલી હતી, એક 50,000 છે અને એક 14,000 છે, એટલે બેનો ટોટલ કરી નાખીએ તો 64,000 ની કેશ આપેલી છે. તો જે કંઈ આપ્યું એ આપણે બધું ક્રેડિટ કરી દીધું. હવે આવી જ રીતે વિજય લિમિટેડમાં જોઈ લઈએ. પહેલા એનું લિક્વિડેટર અકાઉન્ટ ડેબિટ કરો, 2, 4 અને 6. વિજય લિમિટેડ, લિક્વિડેટર ઓફ વિજય લિમિટેડ કેટલાથી ડેબિટ કરશો? તો કે લિક્વિડેટર નું અકાઉન્ટ વિજય લિમિટેડ નું 6,60,000 નું છે, તો 6,60,000 ડેબિટ કરો. હવે વિજય લિમિટેડ ને જે કંઈ આપ્યું છે તો એને ઇક્વિટી કેપિટલ જ આપેલી છે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. એને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 6 લાખ ની આપી અને એને શેર પ્રીમિયમ આપેલું છે. $60,000 વર્કિંગ નોટ નંબર 2 માં છે. તો સ્ટેપ નંબર 1, સ્ટેપ નંબર 2 આ બે વચ્ચે ટોટલ 6 એન્ટ્રી, 3 એન્ટ્રી જય લિમિટેડની, 3 એન્ટ્રી વિજય લિમિટેડની, રાઈટ. 1, 3 અને 5 કનેક્ટેડ છે, 2, 4 and 6 કનેક્ટેડ છે. નેક્સ્ટ હવે એડિશનલ એન્ટ્રીઝમાં જોઈએ તો ક્વેશ્ચનમાં તમે આવો, જે આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 12 છે એમાં આવો. એમાં જે પેલી બધી કન્ડિશન્સ લખેલી છે, કન્ડિશન ઓફ પેમેન્ટ, એમાં નંબર 5 રીડ કરો. કન્ડિશન નંબર 5, new company issued remaining equity shares at 20 rupees premium per share to public which were fully paid up. ન્યૂ કંપની પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કરે છે પ્રીમિયમથી, એની એન્ટ્રી કરીએ. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, જ્યારે પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ થાય ત્યારની એન્ટ્રી છે. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ટુ શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ આપણે ડિસાઈડ કરીએ હમણાં, બરાબર. કેટલા શેર પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા? તો કે રિમેઇનિંગ શેર. રિમેઇનિંગ શેર એટલે કેટલા? તો એના માટે આપણે એક વર્કિંગ નોટ આપી દઈ. વર્કિંગ નોટ્સ એવું હેડિંગ આપી, નીચે નંબર ઓફ શેર્સ issued to public by new company એ આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે, એ આપેલું નથી. હવે એ જુઓ, ન્યૂ કંપનીના ટોટલ શેર કેટલા? બેલેન્સ શીટની નીચેનો પેરેગ્રાફ છે એમાં આપેલા હતા. જો
On the above date, both the companies agreed to amalgamate and form a new company, Jai Vijay Limited, with authorized capital of 25 lakh distributed in 20,000 equity shares and 5,000 preference shares. એટલે ન્યૂ કંપનીના ટોટલ ઇક્વિટી શેર્સ 20,000 હતા. ટોટલ ઇક્વિટી શેર્સ 20,000. એમાંથી જય લિમિટેડ ને અને વિજય લિમિટેડ ને જેટલા આપી દીધા બરાબર એ કાઢી નાખો. લેસ issued to જય લિમિટેડ. જય લિમિટેડ ને કેટલા ઇક્વિટી શેર આપ્યા અને તેવી જ રીતે વિજય લિમિટેડ ને કેટલા આપ્યા એ બધા કાઢી નાખો. હવે જે વધે એ બધા પબ્લિક ને ઇશ્યુ કરશું. તો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ પરચેસ કન્સિડરેશન માં હતું આ રહ્યું અહીંયા જય લિમિટેડ ને 10,000 into 6/5 કરો એટલા શેર આપેલા છે. આટલો જ ખાલી ફ્રેક્શન 10,000 into 6 divided by 5 એટલે એના જે શેર છે એ જય લિમિટેડ ના શેર થશે અને એવી જ રીતે વિજય લિમિટેડ છે એને 5,000 into 6/5 આટલા શેર આપણે વિજય લિમિટેડ ને આપેલા છે. એટલે એ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે જય લિમિટેડ જે છે એને 12,000 શેર આપી દીધા છે અને વિજય લિમિટેડ જે છે એને 6,000 શેર આપેલા છે. આટલા લેસ કરો એટલે હવે જે આવશે એ નંબર ઓફ શેર્સ issued to public થાય તો 2,000 શેર્સ આવશે બરાબર 2,000 શેર્સ issued to public. હવે એની અમાઉન્ટ જે છે એ આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ 2,000 into 100 કરીએ એટલે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ થશે તો 2 લાખ અને 20 રૂપીસ ના પ્રીમિયમ થી ઇશ્યુ કર્યા છે એટલે 2,000 into 20 કરો એટલે that will be 40,000 share premium. Total amount to be debited will be 2,40,000. 2,40,000. Done with that? Next. Condition માં આવો પાછા 6 નંબરની condition જુઓ. Preliminary expenses amounted to 10,000. Preliminary expenses expense છે એટલે ડેબિટ કરીશું. Preliminary expense account to be debited 10,000 ની amount છે. 2 cash bank account. ખાલી બેંક અકાઉન્ટ રાખો તો હાલે એવું નથી કે કેશ અને બેંક અહીંયા બધું ભેગું જ છે. 10,000 8મી એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે છેલ્લી એન્ટ્રી આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ ખાસ સમજવા જેવી એન્ટ્રી. આપણે ડિબેન્ચર્સ કન્ડિશન નંબર 3 ડિબેન્ચર વાળી કન્ડિશન એના ઉપર આવીએ છીએ. જય લિમિટેડના ડિબેન્ચર્સ ને નવા ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુ કર્યા હતા એ આખો પોર્શન ફરીથી ઉપાડીએ. રીડ કન્ડિશન નંબર 3. Debenture holders of Jai Limited will be given 12% debentures of Jai Vijay, each of 100 rupees at 10% discount to discharge their liability at 8% premium. આપણે ગઈકાલના સેશનમાં જ આ વાત થયેલી છે કે
પ્રીમિયમ ને ડિસ્કાઉન્ટ બે ભેગું થતું હોય ત્યારે નેટ અસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે પ્રીમિયમ લઈ લેવાનું. તો આપણે સ્ટેપ નંબર 1 માં જઈએ તો જો અહીંયા આગળ 10% ડિબેન્ચર્સ જય લિમિટેડના 2 લાખના લીધા અને એમાં 8% પ્રીમિયમ આપણે એડ કર્યું અને 2,16,000 જે છે એ બતાવેલા. એટલે પ્રીમિયમ આવી ગયું છે. હવે ડિસ્કાઉન્ટની વાત કરવાની છે. એટ ધેટ ટાઈમ મેં કહ્યું હતું કે જ્યારે આપણે બેલેન્સ શીટમાં પહોંચશું ત્યારે આપણે ડિસ્કાઉન્ટ વાળી વાત લેશું. બેલેન્સ શીટને વાર છે, પણ જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપણે પાસ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આ ડિબેન્ચરની એક જર્નલ એન્ટ્રી જે છે એ આપવી બહુ જરૂરી છે. એટલે આપણે એ આપીએ. જર્નલ એન્ટ્રીમાં તમે આવો તો ઓલરેડી આપણે અહીંયા જે જર્નલ એન્ટ્રીઝ પાસ કરી છે એમાં ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી જે જય લિમિટેડની હતી એમાં પણ આપણે ડિબેન્ચર્સ બતાવેલા. અહીંયા 2,16,000ના ડિબેન્ચર્સ બતાવેલા છે. એની સામે હવે આપણે નવા ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરીએ એટલે આ જૂના ડિબેન્ચર્સને ડેબિટ કરી નાખીએ. ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 2,16,000. હવે આપણે ડિસ્કાઉન્ટ લેવાનો છે તો ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ જે છે એ બી ડેબિટ થાય. ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે. હા, હવે અહીંયા ભૂલ ન કરતા. 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે તો એ 2,16,000ના 10% કરી અને 21,600 નથી કરવાના. ડોન્ટ ડુ ધેટ. એવું તો બિલકુલ નહીં કરતા. બરાબર છે? ડિસ્કાઉન્ટ કેટલો હમણાં હું તમને કેલ્ક્યુલેટ કરાવું છું. 2 કરીને કરી રાખો. 2 ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ એ અમાઉન્ટ આપણે જોઈ લઈએ. વર્કિંગ નોટ આપીએ. વર્કિંગ નોટ નંબર 2 ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ issued to જય લિમિટેડ. બરાબર. હવે જો સપોઝ ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ are worth 100 minus discount. 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપણે આપીએ છીએ. બરાબર છે? તો નેટ અમાઉન્ટ કેટલી થાય? નેટ અમાઉન્ટ 90 થાય. હવે ઊંધું કરી નાખવાનું. 90 એ 100 સોરી 90 એ 100 તો ઓલ્ડ ડિબેન્ચર્સ 2,16,000 ના હતા. 2,16,000 એ કેટલા કરો જોઈએ? એ અમાઉન્ટ આવશે 2,40,000. ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ 2,40,000. આ રીતે કરવું પડે. સીધા 2,16,000 ઉપર 10% ન કરી શકો તો બહુ ઈઝી થઈ જાય. તો વર્કિંગ નોટની જરૂર ન પડે. આપણે તો વર્કિંગ નોટ થ્રુ ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે. બરાબર. તો પહેલા ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ અઝ્યુમ કરી લેવાના 100. એમાંથી આપણે ડિસ્કાઉન્ટ લેસ કર્યો 10 અને એટલે નેટ અમાઉન્ટ 90 વધી. પછી રિવર્સ કરવાનું 90 equals to 100 then 2,16,000 equals to how much? That will give you 2,40,000. એ ન્યૂ ડિબેન્ચર્સની અમાઉન્ટ થઈ. અહીંયા ન્યૂ ડિબેન્ચર અકાઉન્ટની સામે ક્રેડિટ સાઇડ તમારે 2,40,000 મૂકી દેવા પડે. 2,40,000. હવે આ બેનો જે ડિફરન્સ વધે એ અહીંયા આગળ વચ્ચે ડેબિટમાં મૂકી દો. 2,40,000 minus 2,16,000 કરો એટલે ડિફરન્સ આવશે 24,000. જો એ 10% ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયો 2,40,000 ના 10% કરો એટલે ઓટોમેટિક 24,000 આવી જશે. એ તો જ આવે, નહીં તો ન આવે. તમે ડાયરેક્ટ 21,600 મૂકો તો ના આવે. આ જ રીતે કરવું પડે. એટલે જો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે પ્રીમિયમ લઈ લીધું ને છેલ્લે હવે ડિસ્કાઉન્ટ લઈ લીધું. When we will prepare the balance sheet, at that time
debentures will be shown at 2,40,000. debentures આપણે 2,40,000 ના શો કરીશું, બરાબર છે. અને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ છે એને આપણે અસેટ સાઈડ પણ મૂકીશું. તો જર્નલ એન્ટ્રીઝ આટલી થાય છે. ફરીથી જોઈ લ્યો બધી જર્નલ એન્ટ્રીઝ. ફર્સ્ટ, થર્ડ અને ફિફ્થ 1, 3, 5 asset transfer, liabilities transfer for the first company and purchase consideration paid. 2, 4 and 6 assets and liabilities transferred for the second company, purchase consideration paid. પછીની જે છે એ એડિશનલ 7, 8 ને 9 એ એડિશનલ એન્ટ્રીઝ છે. પહેલી 6 એન્ટ્રી તો આવશે જ કમ્પલસરી. તમને જ્યારે એમ કહે કે ન્યૂ કંપની માટે જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરો એટલે 1 થી 6 એન્ટ્રી ફિક્સ જ છે, એ આવશે જ. 7મી એન્ટ્રી તો ક્યારે આવે? જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું કહ્યું હોય કે તમારે પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કરવાના છે, જેમ આમાં આપણને કહ્યું હતું, બરાબર, તો જ 7મી એન્ટ્રી આવશે. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ આપેલા હોય તો જ 8મી એન્ટ્રી આવશે. અને ઓલ્ડ ડિબેન્ચરની સામે ન્યૂ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ થતા હોય તો જ 9મી એન્ટ્રી આવશે. એટલે 7, 8 અને 9 કમ્પલસરી એન્ટ્રી નથી. જો ક્વેશ્ચનમાં એ રીતની ઇન્ફોર્મેશન હોય કે એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો જ આવશે. બાકી 1 થી 6 જે છે એ ફિક્સ જ છે. તો અહીંયા આપણું જર્નલ એન્ટ્રીઝનું સ્ટેપ પૂરું થાય છે. બિફોર વી proceed to the balance sheet, one important working note is to be given. બેલેન્સ શીટમાં આપણે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ મૂકવાની છે. તો ફાઇનલ બેલેન્સ આપણે એની ફાઇન્ડ કરી લઈએ. વર્કિંગ નોટ નંબર 3, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ બેંક અકાઉન્ટ. અહીંયા કેશ અકાઉન્ટ બેંક અકાઉન્ટ બધું એક જ થાય. હવે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ? તો કે જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઉપરથી જ ફાઇન્ડ થઈ શકે, બરાબર. જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઉપરથી જ કેશ બેંક અકાઉન્ટ મળી જાય. આપણે ઉપર 9 જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપી છે. ફરીથી હું તમને બતાવું છું, બરાબર. આ 9 જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં અમુક એન્ટ્રીઝમાં કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ થયું છે, અમુકમાં ક્રેડિટ થયું છે. યુ નો ધેટ. સો ઓબ્વિયસલી ડેબિટમાંથી ક્રેડિટ આપણે માઇનસ કરીશું. એ જે આવશે એને આપણે ક્લોઝિંગ કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ એ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું. એટલે પહેલા જેટલી જગ્યાએ કેશ બેંક ડેબિટ થયું છે એ બધાનો ટોટલ કરવાનો, પછી એમાંથી ક્રેડિટ સાઇડ જે છે એ માઇનસ કરવાનો. હવે જે વધશે, બરાબર, that will be known as closing cash balance. તો જો ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રીમાં તમે જુઓ તો કેશ બેંક ડેબિટ છે, સેકન્ડમાં ડેબિટ છે. ડેબિટ હશે એ એન્ટ્રીમાં ક્રેડિટ સાઈડ નહીં હોય, અને ક્રેડિટ હશે તો એ એન્ટ્રીમાં ડેબિટ સાઈડ નહીં હોય. એ તો ખબર જ છે તમને, ઓબ્વિયસલી. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ કોમન સેન્સ. તો પહેલી 2 એન્ટ્રી કવર થઈ ગઈ, 2માં ડેબિટ જ છે. આ જય લિમિટેડની કેશ બેંક હતી અને આ વિજય લિમિટેડની કેશ એન્ડ બેંક છે સેકન્ડ એન્ટ્રીમાં. તો ડેબિટ સાઈડનો પહેલા આપણે ટોટલ કરતા જઈએ, પછી ક્રેડિટ સાઈડનું લેશું. કેશ બેંક જય લિમિટેડ, જય લિમિટેડની કેશ એન્ડ બેંક 1,70,000. પછી કેશ બેંક આપણે વિજય લિમિટેડની ફેરી. વિજય લિમિટેડની કેટલી ઉપર અહીંયા 1,70,000, રાઈટ. વિજય લિમિટેડની આપણે કેશ એન્ડ બેંક 20,000 એ ટ્રાન્સફર કરી. પહેલા બધી આપણે ડેબિટ લઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એન્ટ્રીઝમાં આવી ગયું. થર્ડ એન્ટ્રીમાં અને ફોર્થ એન્ટ્રીમાં તો કેશ બેંક છે જ નહીં.
બરાબર, એટલે એ જવા દો. 5 નંબર અને 5 નંબરમાં કેશ છે એ ક્રેડિટ સાઈડ છે, એટલે એને હમણાં બાકી રાખો. પહેલા ડેબિટ સાઈડનું લઈ લઈએ. 6 માં નથી, 7 માં ડેબિટ સાઈડ છે. જો બેંક અકાઉન્ટ ઇઝ ડેબિટેડ વિથ 2,40,000, તો એ લઈ લો. એ શેના છે? તો કે શેર્સ ઇશ્યુડ ટુ પબ્લિક. શેર્સ ઇશ્યુડ ટુ પબ્લિક એના છે, અને એ જે છે એની અમાઉન્ટ એ આપેલી જ છે, that is 2,40,000. તો આ ત્રણ જે છે એ ડેબિટ છે. એ ત્રણેયનો હવે આપણે ટોટલ કરીએ, and out of that total we will deduct all the credited amounts, right? તમે આનો ટોટલ કરજો. 4,30,000. That's the total. હવે એમાંથી આપણે ક્રેડિટ સાઈડની એન્ટ્રીઝ કેશ એન્ડ બેંકની લેસ કરીએ છીએ. હવે જ્યાં જ્યાં કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું હોય એ બધું જોઈ લો. તો ફર્સ્ટ ટુ એન્ટ્રીઝમાં તો ક્રેડિટ સાઈડ કેશ એન્ડ બેંક નથી, થર્ડ ફોરમાં નથી, 5 માં છે. જો 5 માં છે 64,000, એ આપણે જય લિમિટેડને પે કર્યા હતા, એ આપણે માઇનસ કરીએ. લેસ paid to Jai Limited, that is 64,000. હજી આગળ જુઓ. 6-7 માં કાંઈ નથી ક્રેડિટ સાઈડ. 8 નંબરમાં ક્રેડિટ સાઈડ બેંક અકાઉન્ટ છે. 8 નંબરમાં ક્રેડિટ સાઈડ બેંક અકાઉન્ટ છે, તો એ લઈ લ્યો. 10,000 છે, અને શેના છે એ તમને ખબર જ છે, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ, રાઈટ? પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ 10,000 ના એ માઇનસ કરીએ. તો હવે તમે જુઓ તો આ બે એન્ટ્રીઝ જ છે કે જે માઇનસ થાય છે. નીચેના પેજ ઉપર જ લઈ લઉં છું. હવે એને માઇનસ કરી દઈએ. 4,30,000 માંથી તમારે આ નીચેની બે એન્ટ્રીઝ માઇનસ કરવાની છે. એટલે હવે જે આવશે એને આપણે નામ આવશું ક્લોઝિંગ કેશ બેંક. અને એ આવે છે 3,56,000. 3,56,000. આ રીતે જ્યારે પણ તમારે બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું હોય ને ત્યારે તમારે ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરવી જ લેવી પડે. એમાં જેટલી જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ થતું હોય એ બધાનો ટોટલ કરવાનો, અને પછી ક્રેડિટ સાઈડ જ્યાં થતું હોય એ માઇનસ કરી દેવાનું, પછી તમને એનો આન્સર મળશે. સો ક્વાઇટ અ લેન્ધી પ્રોસેસ. જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં આટલી બધી વાર લાગતી નથી, પણ આ તો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરી, બરાબર, અને એ મેં તમને હવે શોર્ટમાં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે કે જર્નલ એન્ટ્રીઝ જે છે, બરાબર, એમાં 1 થી 6 જર્નલ એન્ટ્રી ફિક્સ જ હોય છે. 7મી 8મી ને 9મી છે that is depending on instructions given, right? હવે last stop, here it is, balance sheet. આ ફોર્મેટમાં બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે આપણે. ઓલું જે જૂનું ફોર્મેટ હતું, લાયબિલિટીઝ રૂપીઝ, અસેટ્સ રૂપીઝ, એ ફોર્મેટમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ નથી આપવાની, રાઈટ? એટલે તમારે આ ફોર્મેટમાં બધી એન્ટ્રીઝ. હવે આમાં કોઈ નવું કેલ્ક્યુલેશન નથી. હવે જેટલું પણ છે
જર્નલ એન્ટ્રીના સ્ટેપ ઉપરથી જ બેલેન્સ શીટ આવશે, બરાબર. આના માટે ક્યાંય બીજે ફાંફા મારવાની જરૂર નથી. જે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપી છે એમાં જોઈને જ આ બધી અમાઉન્ટ અહીંયા મૂકવાની છે, એ હું તમને કહી દઉં. પણ એપ્રોપ્રિએટ હેડિંગની નીચે અને આ જ ફોર્મેટમાં તમારે કમ્પલસરી બનાવવાનું છે. એટલે આ ફોર્મેટ તમને ખાસ યાદ રહી જવું જોઈએ. પહેલા એમાં લાયબિલિટી સાઈડ છે અને પછી અસેટ સાઈડ છે. એટલે પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ લાયબિલિટીઝ. હવે શું કરવાનું થશે, આ બેલેન્સ શીટ ન્યૂ કંપનીનું છે એટલે અહીંયા બેલેન્સ શીટ ઓફ જય વિજય લિમિટેડ આપણે લખી શકીએ, બરાબર. જય વિજય લિમિટેડ, એની નીચે તમારે આ ફોર્મેટ બનાવવાનું છે. હવે તમને એમ થશે કે આમાં વચ્ચે વચ્ચે લાઈન કેટલી મૂકવાની, તો કે એવું ન કરાય. આ રીતે સિક્વન્સમાં જ બનાવતું જવાનું. પહેલા ઇક્વિટીઝ એન્ડ લાયબિલિટીઝ લખી, એની નીચે તમે જુઓ તો 3 હેડિંગ છે. ફર્સ્ટ હેડિંગ શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ, સેકન્ડ નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ કરંટ લાયબિલિટીઝ. તો 1 બાય 1 જ લેતું જવાનું ને એની નીચે અમાઉન્ટ મૂકતું જવાનું, એ જ રીતે કરવાનું. જો ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને સમજાવું છું, ખાસ સમજો. શેર હોલ્ડર્સ ફંડ છે એની નીચે 2 હેડિંગ છે, શેર કેપિટલ અને રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. શેર કેપિટલમાં તમને ખબર જ છે 2 શેર કેપિટલ આવે, તો 2 પહેલા એની નીચે મૂકી દેવાની, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અને પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. આ રીતે બેયની અમાઉન્ટ જે છે એ મૂકી દેવાની. હવે એની અમાઉન્ટ ક્યાંથી કાઢવી, તો એના માટે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં આવવાનું પાછું, બરાબર. જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં જ્યાં જ્યાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ લખેલું હોય બધાનું ટોટલ કરી નાખવાનું. તો આવી આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં પાછા. જર્નલ એન્ટ્રીઝ 9 છે એમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ જ્યાં લખેલું હોય એ બધાનું ટોટલ કરો. તો જો જર્નલ એન્ટ્રી નંબર 5, 6 ને 7 ત્રણેયમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ છે. જો 5 નંબરમાં 12 લાખ છે, 6 નંબરમાં 6 લાખ ને 7 નંબરમાં 2 લાખ. તો 12 લાખ પ્લસ 6 લાખ પ્લસ 2 લાખ એટલે હવે કેટલા થશે, 20 લાખ થશે. તો એ 20 લાખ અહીંયા ઇક્વિટી શેર કેપિટલની સામે મૂકી દો. આ થઈ ગયું 20 લાખ. પછી તો કે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. તો હવે ગોતો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જે જર્નલ એન્ટ્રીમાં આવતી હોય. તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જે છે એ એક જ જગ્યાએ છે, એન્ટ્રી નંબર 5 માં. જો કેટલું છે ત્યાં, 4 લાખ. 4 લાખ છે, તો ત્યાંથી લઈને અહીંયા મૂકી દો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની સામે 4 લાખ. બરાબર છે. એટલે આ રીતે બે કંપનીના ટોટલ કરીને અહીંયા મૂકતું જવાનું છે. અહીંયા આગળ અલગ અલગ જય લિમિટેડની આટલી ને વિજય લિમિટેડની આટલી ને એવું અલગ અલગ સ્પેસિફિકેશન આપવાનું નથી. યુ હેવ ટુ જસ્ટ એડ એન્ડ પુટ ધ ટોટલ. ઓકે, ગેટિંગ. એટલે શેર કેપિટલ જે છે એનો ટોટલ અહીંયા આવી જશે આઉટર કોલમમાં 24 લાખ. આવી રીતે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાંથી બધી એન્ટ્રીઝ આપણે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાની છે. જેટલા પણ અહીંયા અકાઉન્ટ દેખાય છે ને બધા. જો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, આ 2 ફિક્સ્ડ અસેટ છે. પહેલી એન્ટ્રી જો પહેલી 2 અસેટ લેન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ, મશીનરી. એ બેલેન્સ શીટમાં ક્યાં મૂકશું આપણે, એન્ટ્રી વાઇઝ જ જોતા જઈએ તો બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ છે અહીંયા ટેન્જિબલ અસેટ્સ. તો એ ટેન્જિબલ અસેટ્સની અંદર
લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ મશીનરી આવશે. પ્લાન્ટ એન્ડ બરાબર છે. હવે એ બેનો ટોટલ કરી અને અહીંયા મૂકવાની છે. જર્નલ એન્ટ્રીઝ જે છે એમાંથી જોઈ જઈને મૂકતા જવાનું છે. જે હેડિંગની નીચે આવતી હોય એ હેડિંગની નીચે મૂકવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ છે એનો ટોટલ કરો બે કંપનીનો ભેગો, તો 4,80,000 આવશે. કારણ કે જય લિમિટેડમાં 3,60,000 નું છે અને વિજય લિમિટેડમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 1,20,000 છે, એટલે બેનો ટોટલ 4,80,000 થશે. એ રીતે બે કંપનીની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનો ટોટલ કરી નાખો, તો એ ટોટલ આવે છે 10,80,000. અને હવે ટેન્જીબલ અસેટ્સ નો ટોટલ તમે આઉટર કોલમમાં મૂકી શકો, તો આ બેનો ટોટલ આઉટર કોલમમાં 15,60,000 આવશે. આવી રીતે આપણે મૂકતા જઈએ. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી આવી ગયા. પછીનું જોઈએ કયું આવે છે, તો કે સ્ટોક, ડેટર્સ, કેશ એન્ડ બેંક. હવે જો સ્ટોક, ડેટર્સ, કેશ એન્ડ બેંક છે એ બધી કરંટ અસેટ્સ કહેવાય. તો કરંટ અસેટ્સ ની નીચે મૂકી દો સ્ટોક, ડેટર્સ, કેશ એન્ડ બેંક. ટોટલ કરીને મૂકવાનું છે. સ્ટોક નો ટોટલ કરો બેયનું, 4 લાખ આવે છે. ડેટર્સ એનો ટોટલ 5 લાખ નો આવે છે. કેશ એન્ડ બેંકમાં આપણે ટોટલ નથી કરવાનું, આપણે કેશ એન્ડ બેંક જે હમણાં જ ફાઇન્ડ કરી હતી ક્લોઝિંગ એ જ આપણે એમાં મૂકશું. that was 3,56,000 રાઈટ. એ જ અહીંયા મૂકશું, પાછા ટોટલ નહીં કરવાના, નહીં તો ટોટલ ખોટો આવે. તો એ 3 અસેટ્સ આવી ગઈ અહીંયા. પછી જો કેશ બેંક પૂરું થઈ જાય પછી આવે છે ગુડવિલ. આવો બેલેન્સ શીટમાં ગુડવિલ તમને ખબર જ છે, ઇટ ઇઝ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ. તો અહીંયા ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ ની નીચે મૂકી દો ગુડવિલ. ગુડવિલ 5 લાખ ની છે, સાંભળજો બરાબર. ગુડવિલ ની સામે અમાઉન્ટ 5 લાખ ની છે અને ઇનર કોલમમાં રાખજો. ઇનર કોલમમાં શું કામ? લેટ મી ગીવ યુ રીઝન. જો ગુડવિલ હોય એની સામે જો કેપિટલ રિઝર્વ હોય ને તો માઇનસ થઈ જાય, એટલે ગુડવિલ માંથી કેપિટલ રિઝર્વ લેસ કરી નાખવાનું. આપણે કેપિટલ રિઝર્વ છે, વિજય લિમિટેડમાં કેપિટલ રિઝર્વ હતું તમને ખબર જ છે, અને એ હતું 1,10,000 રાઈટ. તો એને લેસ કરીને પછી જે અમાઉન્ટ આવે એને જ આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકવાની. 3,90,000. 3,90,000. અને ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ નો ટોટલ એ 3,90,000 આઉટર કોલમમાં મૂકી દો. અહીંયા કરંટ અસેટ્સ જે છે એનો ટોટલ કરી નાખો. 3 કરંટ અસેટ્સ આવી ગઈ, એનો ટોટલ કરો તો 12,56,000. 12,56,000. એટલે ગુડવિલ અને કેપિટલ રિઝર્વ બે આવી ગયા. ગુડવિલ માંથી કેપિટલ રિઝર્વ માઇનસ થઈ ગઈ. હવે આવો પાછા એન્ટ્રીઝમાં. એકય એન્ટ્રી રહી ન જવી જોઈએ અસેટ અને લાયબિલિટીઝની. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી, સ્ટોક, ડેટર્સ, કેશ બેંક, ગુડવિલ આવી ગયું છે. હવે અહીંયાથી ઉપાડીએ ક્રેડિટર્સ છે. હવે લાયબિલિટી સાઈડ આવશે ક્રેડિટર્સ. તો બેયના ક્રેડિટર્સનો ટોટલ કરી નાખો. પહેલી એન્ટ્રીમાં ક્રેડિટર્સ છે, બીજીમાં છે. 1,50,000 અને 1 લાખ બેયનો ટોટલ કરો તો 2,50,000 આવે. આવો બેલેન્સ શીટમાં.
ક્રેડિટર્સ જે છે એ કરંટ લાયબિલિટીમાં ગણાય. ક્રેડિટર્સ એટલે ક્રેડિટર્સની જે અમાઉન્ટ છે એ આવશે 2,50,000. અને કરંટ લાયબિલિટીમાં એ સિવાય કંઈ છે નહીં, છતાં અત્યારે ટોટલ એમને રાખીએ, ઇનરમાં જ રાખીએ. પછી કાંઈ નહીં આવે તો પાછું આઉટર કોલમમાં જવા દેશું. પાછળથી કોઈ એન્ટ્રી આવે તો વળી ચેકાચેકી થશે તમારે. ક્રેડિટર્સ આવી ગયું. હવે બેંક લોન લઈએ. બેંક લોન એક જ છે 1,50,000. બેંક લોન નોન કરંટ લાયબિલિટી કહેવાય. નોન કરંટ લાયબિલિટીની અંદર મૂકો બેંક લોન. અને બેંક લોનની જે અમાઉન્ટ છે એ 1,50,000 છે. તો એ બેંક લોનની અંદર મૂકી દો. આ રીતે તમારે અલગ અલગ હેડિંગની નીચે એન્ટ્રીઝ મૂકતું જવાનું. પછી આવતા હતા બેંક લોન. પછી જો પહેલા નંબરની એન્ટ્રીમાં ડિબેન્ચર્સ આવતા હતા 2,16,000. 2,16,000. હવે ડિબેન્ચરમાં આપણે નવી અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરી હતી. અહીંયા 2,40,000 ની અમાઉન્ટ હતી, તો એ મૂકશું આપણે. નોન કરંટ લાયબિલિટીઝમાં સેકન્ડ એન્ટ્રી ન્યૂ ડિબેન્ચર્સ, અને અમાઉન્ટ આપણે મૂકી દઈએ 2,40,000. 2,40,000. પાછા આવી જાઓ. બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ આવે છે. તો બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ એ બેલેન્સ શીટમાં ક્યાંય ન આવે, બરાબર, તમને ખબર જ છે. એટલે ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાંથી બધી આવી ગઈ. સેકન્ડ એન્ટ્રી જુઓ તમે તો એમાંથી એ બધી આવી ગઈ. કેપિટલ રિઝર્વ આમ તો આવી જ ગયું, આપણે માઇનસ કરી નાખ્યું. એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રીનું પતી જ ગયું છે. થર્ડ એન્ટ્રીમાંથી બિઝનેસ પરચેઝ અકાઉન્ટ, લિક્વિડેટર અકાઉન્ટ એ કંઈ નું આવે. ફોર્થ એન્ટ્રી છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એમાંય તો બિઝનેસ પરચેઝ અને લિક્વિડેટર છે એટલે એ બી ક્યાંય નહીં આવે. હવે એન્ટ્રી નંબર 5 નું વિચારો, તો એમાં લિક્વિડેટર ક્યાંય નો આવે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપણે લઈ લીધી છે ઓલરેડી. પછી આવે છે શેર પ્રીમિયમ, ધેટ ઇઝ 1,20,000. તો શેર પ્રીમિયમ એ 5 અને 6 બેયમાં છે. જો 5, 6 અને 7 ત્રણેયમાં છે ઇનફેક્ટ. તો ત્રણેયનો ટોટલ કરી નાખો. જુઓ 5 જે છે 1,20,000, 6માં 60,000 છે અને 7માં 40,000 છે. ત્રણેયનો ટોટલ કરી નાખો તો 2,20,000 નો ટોટલ આવે છે શેર પ્રીમિયમ. શેર પ્રીમિયમ રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ ની અંદર આવે છે. સોરી, રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ ના હેડિંગ નીચે શેર પ્રીમિયમ એવી એન્ટ્રી આપો અને અહીંયા જ સામે જ મૂકી દો એની એન્ટ્રી 2,20,000. બરાબર, 2,20,000. તો શેર પ્રીમિયમ આવી ગયું છે. જર્નલ એન્ટ્રીઝ માંથી જોઈને હવે આગળ વધીએ તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આવે છે 5 નંબરમાં, આપણે મૂકી દીધી છે. કેશ એ મુકાઈ ગઈ છે. 6 નંબરની એન્ટ્રીમાંથી એ આવી ગયું ઇક્વિટી શેર કેપિટલ શેર પ્રીમિયમ આવી ગયું. 7 નંબરમાં એ આવી ગયું છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ શેર પ્રીમિયમ એ આવી ગયું. 8 નંબરમાં તમે જુઓ તો પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ આવે છે. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ આપણે કેશમાંથી માઇનસ કરી દીધા છે, પણ બેલેન્સ શીટમાં પણ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ શો કરવા પડે. હવે બેલેન્સ શીટ જે છે એમાં તમે ક્યાં શો કરશો, બરાબર છે. તો ઇનફેક્ટ એ કરંટ અસેટ્સ તો ન કહેવાય, એટલે કરંટ અસેટ્સ થી થોડું નીચે જઈ અને અહીંયા પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ એ ફિક્સિયસ અસેટ છે, એકચ્યુઅલી કરંટ અસેટ પણ નથી. એટલે એક લાઈન મૂકી અહીંયા કરંટ અસેટ્સ ની નીચે, અહીંયા 10,000 મૂકી દો. 10,000 એટલે 8 નંબરની જે એન્ટ્રી છે એમાંથી
પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ આવે. અને એવી જ રીતે 9 નંબરમાં જો આપણે ન્યૂ ડિબેન્ચર મૂકી દીધા 2,40,000ના, એટલે ઓલ્ડ ડિબેન્ચર મૂકવાની જરૂર નહીં. ઓલ્ડ ડિબેન્ચર જે છે એ હતા 2,16,000ના, એને આપણે કન્વર્ટ કરી અને 2,40,000ની અમાઉન્ટ ન્યૂ ડિબેન્ચરની બેલેન્સ શીટમાં મેન્શન કરી દીધી છે. પણ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ મેન્શન કરવો પડે. તો ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સની સાથે જ આવે. એટલે સાથે એટલે એની ભેગી ત્યાં જ એન્ટ્રી કરવાની થાય. તો કરો એની પણ એન્ટ્રી. ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અને એની અમાઉન્ટ હતી 24,000. આ રીતે બધી જર્નલ એન્ટ્રીઝ જે છે 1 થી 9 એમાંથી જે કંઈ પણ બેલેન્સ શીટમાં આવતી હતી એન્ટ્રી એ બધી આપણે લઈ લીધી છે. હવે જે ઇનર કોલમમાં છે અમાઉન્ટ એ બધી આપણે આઉટર કોલમમાં જવા દઈએ અને થોડુંક આમ છૂટું પાડી દઈએ એટલે પ્રોપર થઈ જાય. અહીંયા શેર પ્રીમિયમ એક જ હતું તો જવા દો આઉટર કોલમ 2,20,000માં. એવી જ રીતે અહીંયા નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ છે એમાં આપણે બે મૂકી છે. 1,50,000ની બેંક લોન છે અને 2,40,000 છે. તો 3,90,000. એવી જ રીતે તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ ક્રેડિટર્સ એક જ હતા કરંટ લાયબિલિટીમાં, તો સેમ ટોટલ. હવે તમે બેલેન્સ શીટનો આ લાયબિલિટી સાઈડનો ટોટલ કરો. ઉપર જે આઉટર કોલમમાં જેટલી અમાઉન્ટ દેખાય છે એ બધાનો તમે ટોટલ કરો તો 32,60,000 આવશે. તમને તમારી જે બુક છે બરાબર એમાં ટોટલ ઓફ બેલેન્સ શીટ 32,50,000 આપેલો છે. that is a wrong total. Actual total is 32,60,000. રાઈટ. હવે આપણે અસેટ સાઈડના ટોટલમાં આવીએ. એનો ટોટલ આપણે આ જ આવવો જોઈએ. આપણે ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સને નીચે ઉતારી લઈએ એટલે બરાબર દેખાય. જો અહીંયા આ રીતે થાય છે. ટેન્જિબલ અસેટ્સની સામે આ રીતે આવ્યું, પછી ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ આવી ગઈ આ રીતે, કરંટ અસેટ્સ આવી ગઈ, અને અહીંયા આ બેની અલગથી આપણે જે એન્ટ્રી કરી છે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ ને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ એનું ટોટલ 34,000 આવશે. અને એનો ટોટલ એ વેરીફાઈ કરી લેજો તમે 32,60,000 જ આવશે. 32,60,000. તો આ રીતે આપણે ન્યૂ કંપનીનું બેલેન્સ શીટ જે છે એ ટેલી કર્યું. આજના આપણા સેશનમાં આપણે ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડ્સમાં જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરી. જર્નલ એન્ટ્રી ઉપરથી એમાં જ જોઈને બેલેન્સ શીટ બનાવ્યું. અને જર્નલ એન્ટ્રીમાં પણ આપણે વર્કિંગ નોટ 1 અને 2 અને 3, નેટ અસેટ્સ, પરચેસ કન્સિડરેશન અને ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ, બરાબર, એના ઉપરથી જ આપણે જર્નલ એન્ટ્રી બનાવી હતી. અને જર્નલ એન્ટ્રી ઉપરથી જ એમાં જ જોઈને બધી એન્ટ્રી બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધી. પણ બેલેન્સ શીટમાં આ જ ફોર્મેટ છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. અને આ ફોર્મેટમાં જ તમારે એની બધી એન્ટ્રી આપવાની છે કમ્પલસરી. ઓકે, એટલે એ ભૂલાવવું જોઈએ નહીં. So with this our 1 hour long session comes to the end.
આપણું ડેઈલી મિનિમમ એક લેક્ચર આવવાનું જ છે. મિનિમમ એક લેક્ચર ડેઈલી આવશે જ, રાઈટ? સો દેટ our link with accountancy can be maintained. બરાબર, ખાલી વીકમાં 2 જ વાર લેક્ચર આવતા હોય ને તો પછી આગલા વીકમાં શું થયું હોય ને એ આપણને યાદ ન હોય અને લિંક તૂટી જાય એવું થાય. એના કરતાં બેટર છે કે આપણે રોજ એક લેક્ચર તો લઈએ જ. So today's lecture comes to the end, and we will meet again tomorrow with one new sum of the same chapter. Till then, see you all. Goodbye.